पूज्य प्रभु भगवंत ने विश्राम आदि देव वाचनता भावથી અને ધીરથી ભાષાસ્ત્ર રમણીય મુદ્રા વિશે સૌથી પ્રથમ જ્ઞાનની સ્તુતિ કરી પછી આપણે એને સપ્રકારે પૂજા કરશું નમો હરિન્દાન મજદાન નમો આયર્યાન નમો જયાન પ્રીસુ પસાવના ઈશો સંજર મુકાર સભભાવ પણાસણો મંગલાણં સભે પડમં વૈ ચલો બધા સાથે નિવારણ વગે વરદાન તપમ પરણમ સિયાસી કુવારિકામ મયમ ઈરાણમ શરણમ કુવાણા નમામિ વિચરમ દિવ્યદાપા Buddhāgādam Sūpaļamadavī Nīrapurāyam Jīvāhimsā Vilanarari Samgamādhārīvam Chūlāvēlam Gurumamandri Sampudam Turapāram Saram Vira Gamadalani Saram Sadhuseti Anhatmakra Prasudam Karadara Rachitam Vadasangam Visalam Chityam Vavartayutam Munigana Kushavai Dharitam Buddhimatri Mokshagradvarabhudam Pratacharana Param Niyabhava Pradipam Bhaktya Nityam Prabhati Srutamaham Akila Sarvalokaitasara Jinayojana Bhumi वाणिनो विस्तार प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार सुहागम सुनता छेदी जे गति चार ते वचन वखाणी लये भवनो पार जिया पंच समिति उतर पंचमहाव्रत सार जेमा प्रकाशा वलिकाचे व्यवहार परमेश्वरी अंतर नाथ सर्वज्ञ निभार हे पंचपदे लहु आगम अर्थ उदार ज्ञानाचारे वर्तता ज्ञान लहे नरना जिन आगमने पूजता फलती फल गिरता साहिब जी परमात्मा पूजानु फल मने आपजो साहिब जी लाखनी पूजा रे से फल आपसे उत्तम उत्तम फल लावु हरियाणी आगळ मुकावु आगम विधि पूजा गिरिजावु साहेब जी परमात्मा पूजानो फल मुने आपजो जिनवर जिन आगम एक रूपे सेवंताना पाळो भागरूपे आराधन पळे ना कही अभव माये सुखी कही साहेब जी आगमनी पूजानो फल मुने आपजो सिद्धांत लखावीने पूजे तेरी कर्म सकल दूरे दूजे ले केवल चरण रम पावी शुभ वीर मले जो विश्रामी हो साहिब जी
परमात्मा पूजानु फल मुनि आपजो उषाए बजी आगमनी पूजानु फल मुनि आपजो उषाए बजी बारसा सूत्र पूजानु फल मुनि आपजो आचार आदि अंक्यार उमबाई आदि उपांग बार दस सार चषित सूत्र विचित प्रकार उपकारे मूल सूत्र चार नंदी अनुयोग द्वार 41 आगम सार सुनता लइए तत्व उदार वस्तु स्वभाव विचार विषय भुजंगिनी विषपहार ऐसा मोह मंत्र कोई नहीं सार वीर शासन जयकार કાચમાં કાચ રાખીને પછી આના દર્શન કરીને કરજો કક્ષા સામે આમાં આ બાજુથી આવી અને આમાં જોજો નીચે રાખો દેખાશે હજી નીચે અહીંયા બસ જો દેખાશે દ્રષ્ટિકોણ પછી એની પર પ્રક્ષાલ કરજો આપણે બોલીએ નમો સિદ્ધાય ચાર્ય સર્વ સાધુ नमो सिद्धाय सर्व साधु महोत्सव की पूजा स्नान वर्ण अभिषेक उदार ओम इंद्र परमदाय परमेश्वराय नमः श्रीमते अज्ञान उच्छेदकाय श्रीमते वीरेंद्राय जलम गाय जलमहे जल पूजा करी चिन्हराय आगड़ वाक विदिताओरे कहता नबियानोलाय कर जोड़ी ने आगड़ भणता ने करो अंतराय आगमलोपी निंदावधी वार्षिक सिद्धांत नमो सिद्धाय जन्म संसातु नमो सिद्धाय जन्माध्याय सर्वसाधुभ्य विवासिक पूजा चंद्र पूजा मूल प्रकृति करे उत्तर प्रकृति पांच मोह में पण हरिसमे निर्कारिक कीना तिने तेरी साचवा पूजो हरियाम सिद्ध स्वरूप रहे गरी गोली के शरण ओम ह्रीं श्रीं परमपुरुषाय परमेश्वराय जन्म जन्म निवारणाय स्मृति ज्ञान निवारणाय श्रीमते वीरेंद्राय वासठ शतम चंदन पूजाय जामहे स्वाहा निवारणे निवारण सियासे सकुवाई धप्पा माया ज्ञानम शरण नमामि चं तिजगपहार
नवरसिद्धाचार्यमध्याय सरस्वतीभ्यः श्रुतज्ञानावरणीकरणो कुब्रह्मकारणहार क्षणे श्रुतकेवलिकया देकृपति गणदान सुमन वृष्टि कीने समय समासरण ऊर्जा करता सुमन सुमन सा प्रभु पूजा दिलदार ओम ह्रीं परमात्मने श्रुत ज्ञानानिवासुलिंगाय पुष्पाणि पूजाय जामहे स्वाहा नमो सिद्धाचार्य भद्राय सुसाधुभ्यः सर्वदा ज्ञानावरणना क्षैतिवास करो त्यावरणदान बणि ऊर्ध्वगति उपदो ओम ह्रीं परमात्मने प्रेमागणाय ज्ञानां निवारणाय सिद्धगिरिन्द्राय धूपं पूजाय जामहे स्वाहा ओम नमाम्यामो ओम नमाम्यामो प्रभु ने तुम्हारी तोले ओम नमाम्यामो प्रभु अंते शरण तमारो रे ओम नमाम्यामो नमो सिद्धाचार्य भद्राय सुसाधुभ्यः मन बचाओ आवरण कमाई परमादि को कमाई ज्योति से ज्योत मिलाई ज्ञान विशेष विशाल ओम ह्रीं परम निवारणाय मन परिवर्तन निवारणाय सिद्धेन्द्राय दीपकं पूजाय जामहे स्वाहा प्रभु दीवानो धरो रे प्रभु दीवानो धरो तन तामति मेरा दीवानो धरो रे प्रभु दीवानो धरो नमो सिद्धाचार्य गणगाति गाति करी जेतया मुनिगो पुरातम उच्चेदिने अंतरात्मरो ओम ह्रीं परमेश्वराय निवारणाय केवल ज्ञान इंद्राय अक्षर पूजाय जामहे स्वाहा नमो सिद्धाचार्य सुजानुभ्यः वायुरूपेयारेवती रूपांतर अनहार अनहारी पद पामवाटोनि वेदरसा ओम ह्रीं परमेश्वराय निवारणाय अशुभ परमुच्छेदकाय श्रीमद्वीरेन्द्राय नैवेद्य पूजाय जामहे स्वाहा
નમસ્કાર બંધુદય સત્તા ધ્રુવા પાંચે પૈડી જોઈ દેશ રાતીની ચાર છે કેવલ સર્વથી હોય જ્ઞાનાચાર્ય વર્તતા પ્રગટે નિરતા તેને ફલ પૂજા પ્રભુતાણી કરીએ વિવિધ પ્રકાર ઓમ હ્રીમ પરમ પુરુષાય પરમેશ્વરાય જન્મ નિવારણાય અષ્ટકર્મ નિવારણાય શ્રીમદ વિરજનેન્દ્રાય નવેદમ પૂજાય જામહે સ્વાહા પૈસા आज मारा तेरा સર્વમાં મોતી રે વર્ષા રે आज मारा उपाश्रयમાં મોતી રે વર્ષા રે મોતી રે વર્ષા રે હરિયા સૌના હરગ્યા રે મોતી રે વર્ષા રે હરિયા સૌના હરગ્યા રે આજ મારા તેરા સર્વમાં મોતી રે વર્ષા રે લઈ લો પૈસા વાર્ષિક શિક્ષણ પરિવાર હમણાં આપણે 5 મિનિટ લાગશે ત્યાં સુધી કોઈને વાર્ષિક પૂજા કરી વાર્ષિક પૂજા કરવી હોય તો કરી લેજો અહીંયા એક મિનિટ તમે વાર્ષિક પૂજા કરી બધાને થશે ઉપર આવીને જ કરજો બધા કોઈ આની ઉપર સ્ટેપ નહીં કરતા આનું બેલેન્સ નથી પડશે ને હા એટલે ઉપર આવીને જ ઉપર આવીને જ કરો આની હા પૂછી લો. પછી ગાડી જ લઈ
વિનાબેન કઈ કર્યું હતું કલ્પસૂત્રમાં સામાયિકમાં પણ હોય તો વાસ્તવિક પૂજા થઈ શકશે. કલ્પસૂત્રમાં આપણે વિનાબેન સામાયિકમાં હતા ને ત્યારે ના મારા વતી કોઈના પેલા વતી કઈ કરતું થાય મારા વતી મુક્ત જયા ચાલશે પાંચમારામાં છે જ નહીં. પાંચમારામાં છે જ નહીં. Recording in progress.
બોલ શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી. નમો વૃંદાવન નમો સિદ્ધાણમ મૈયામ નમો વજ્રાયામ નમો લોય સર્વસા કેશો પંચ નમસ્કારો સર્વપાવ પ્રણાસનો મંગલાંચ સર્વેશી પૂર્ણચરિમાણગપ્પો મંગલવર્ધમાન ચિત્તામિ યપરિગયાય જનગણોરાય રામલિચરિતામ સર્વાભીષ્ટ પ્રણાશાય સર્વભીષ્ટાર્થદાયિને સર્વલાભનિદાનાય શ્રી ગૌતમ સ્વામીને પર્યુષણ પર્વનો આજે સૌથી મહત્વનો દિવસ આપણા બધા માટે કહેવાય. આમ તો આરાધના કરવાના બધા દિવસો મહત્વના છે. પર્યુષણ પર્વની એક અઠ્યાવીની આરાધના પરમાત્માએ ગુરુ ભગવંતની પરંપરામાં આપણને સ્પેશિયલ આપવામાં આવી. આખા વર્ષની અંદર 6 અઠ્યાવીનું આપણે પાલન કરવાનું હોય. આસો અને ચૈત્ર માસની શાસ્ત્રીય આનંદની ઓળીએ પણ અઠ્યાવીની આરાધના છે. પણ એમાં આપણે નવ પદ્ધતિની આરાધના કરતા હોઈએ એટલે 9 દિવસ સુધીની આરાધના કરવાની. કારતક માગતક વગેરે બધી ચોમાસીની જે અઠ્યાવીઓ અને સાથે સાથે આપણને સૌથી મહત્વની અઠ્યાવી પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરવા માટે 8 દિવસો આપણને આપવામાં આવ્યા. પહેલા 3 દિવસ સુધી ગુરુ ભગવાન આપણને અષ્ટાંગિકાના પ્રવચનો દરમિયાન શ્રાવકના જે 5 કર્તવ્ય આપણે કરવાના હોય એની સમજણ આપણને આપવામાં આવે. અમારી પ્રવર્તન, સાગરી ભક્તિ, અટકમતા, સમાપના અને ચૈત્ય પરિપાટી. બીજા દિવસે આપણે શ્રાવક અને શ્રાવિકાને કરવાના વાર્ષિક 11 કર્તવ્ય. આ પર્યુષણ પર્વની આરાધનાથી આવતું પર્યુષણ જ્યાં સુધી આવે નહીં ત્યાં સુધી આપણે 11 કર્તવ્ય વિધિ કરવાના હોય. અને સૌથી પહેલું કર્તવ્ય સંઘ પૂજા હતું. આવો ચતુર્વિધ સંઘ આપણને પોતાને મળ્યા પછી આપણા સંઘની, આપણા શાસનની ઉન્નતિ કેમ થાય, સંઘના બધા સભ્ય વધારે વધારે સદગુણોને કેવી રીતે પામે એનો પુરુષાર્થ અને પ્રયત્ન આપણે કરવાનો હોય. અને પછી એ દિવસ આપણે પુરુષોત્તમ વ્રતની મહિમાને સમજવાના હોય. આપણો એક દિવસ એવો હોય સૌથી પ્રથમ કે આખા વર્ષમાં આપણે એક જ માત્ર સમાજ કરતા હોઈએ. ધીમે ધીમે આપણામાં પરિવર્તન આવ્યું. વર્ષમાં 2 કરતા થયા, પછી મહિનામાં 1 સમય કરતા થયા, 12 મહિનાની 12 સમય આપણાથી થવા લાગી. પછી આપણને એમ થયું કે લાભ હજી અનુકૂળતા હશે તો કમસે કમ મહિનાની મહત્વની 5 પર્વ તિથિ છે એના દિવસો સામાયિક કર્યું. 5મ, 8મ, 14મી સામાયિક કરવાનું શરૂ કર્યું.
મહિનાની 5 થઈ, વધતા મહિનાની 10 સામાયિક થઈ, અને એક દિવસ આપણો એવો આવે તો હું રોજની એક સામાયિક કરું. રોજની એક સામાયિક કરતા કરતા એટલી ફાવટ આપણને આવી ગઈ હોય, અને હવે આપણને એમ થાય કે લાવ ક્યારેક 2 કરું, ક્યારેક 3 કરું. એમ કરતા કરતા આખા દિવસ દરમિયાન મેક્સિમમ સામાયિક કેટલી થાય તો કે આપણી 10, જેને દેશાવકાશી વ્રત કહેવાય. 12 કલાકમાંથી 10 કલાક સુધી તો આપણે સામાયિકની અંદર હતા, અને આપણે એવું સરસ ફાવી ગયું. હવે આપણે એમ કહ્યું માત્ર 2 કલાક જ વધારે એની અંદર આપવાના છે. એવું શું છે તો પૌષધ વ્રત. બસ એ પૌષધ વ્રતની હું આરાધના કરું. ભલે અત્યારે સૌરભમાં પેલા હું દિવસનો પૌષધ કરું, અનુકૂળતા હશે તો રાત્રિનો પૌષધ કરીશ. અને એવા રીતે આપણા ધર્મની શરૂઆત થાય. પૌષધ વ્રત એક જ દિવસ કર્યા પછી આપણું લક્ષ્ય એક જ હોય કે ઉદ્દાન તપની મિનિમમ 18 દિવસની આરાધના સૌથી પહેલા કરીને આવે. અને એમ કરતા કરતા 47 દિવસની આરાધના પરિપૂર્ણ થાય, અને ઉદ્દાન તપની આરાધના પરિપૂર્ણ થાય એટલે મોક્ષની માળ પહેરવાની આવે. આ ભાવમાં વરમાળા કેટલા વર્ષ સુધી, કેટલા ભોગ સુધી, આ ભાવમાં કેટલી વાર કરી શકાય? વરમાળા હા કેટલી વાર કરી શકાય? એમ આન્સર બને એક વાર આવે, બીજી વાર, ત્રીજી વાર લગ્ન કરે, જેટલી વાર પહેરે એટલી વાર પહેરાય. છેતરે જેવું. પણ મોક્ષની માળમાં એવું ક્યાંય આવતું નથી. આ ભાવમાં માત્ર એક જ વાર આપણને અર્પણ કરવામાં આવે. ગુરુ ભગવાન સ્વહસ્તે આપણા ગળામાં માળાનું આરોહણ કરે, અને હવે આપણે બધા સૂત્ર ભણવાનો આપણને પોતાનો અધિકાર મળે. આવા આશય સાથે દરેક આરાધના આપણી પોતાની શરૂ થવી જોઈએ. આજે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ જે પણ ઉપદેશ આપણને બધાને આપ્યો, ભગવાન મહાવીર સ્વામી અષાઢ સુધી 14 સદી સંવત્સરી 50 જેવી ચોમાસાની શરૂઆત એટલે 50મા દિવસે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરવા દ્વારા આરાધના કરવાની. આજે ચાતુર્માસમાં જે ગુરુ ભગવાન જ્યાં રહેલા છે, આજે એમનો 50મો દિવસ થયો, અને આજના દિવસે ઇન્ડિયામાં તો બધાનું સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું. આપણે થોડા લેટ મોક્ષમાં જવું છે એટલે આપણે એની પાછળ કરશું. મહાવીર ભગવાને ગંધર્વ ભગવંતોને 50મા દિવસે પર્યુષણ પર્વની સૌથી મહત્વનો દિવસની આરાધના કરવાનું કીધું. પાઠ પરંપરામાં આવેલા આચાર્ય ભગવંતો, મુનિ ભગવંતો અષાઢી ચોમાસથી શરૂ કરીને 50મા દિવસે પર્યુષણ પર્વની આરાધનાની પૂર્ણાહુતિ કરે. બધા સાહિત્યની સાથે લઈને આપણી આરાધના ઉત્કૃષ્ટ ભાવે કરવાની હોય. અને જેટલું બને એટલું સૌથી મહત્વની આરાધના જીવદયાનું પાલન. અહિંસા પરમો ધર્મ છે આપણો. જ્યાં જૈનાનું પાલન નથી ત્યાં ધર્મ કહેવાતો નથી. શરૂઆતમાં આપણે 1 થી 3 ગુરુ સ્થાને આપણે શું બોલ્યા હતા? અહિંસા પરમો ધર્મ. અને અહિંસા પરમ ધર્મની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. અને આવી આરાધના કર્યા પછી આપણે 5મા ગુરુ સ્થાને રહેવાનું હોય. સમ્યક તો સાથે આપણું 4, 5, 6 અને 7 ગુરુ સ્થાને આપણું ચડ ઉતર ક્યાં કરીએ? 4થા અને 5મા ગુરુ સ્થાને જૈનાય ધર્મ. હવે ડગલે ને પગલે આપણા જીવનમાં જૈનનું પાલન થવું જોઈએ. અને જ્યારે સાધુ ભગવાન જેવો શ્રમણ વેશ સ્વીકારવાનો આવશે ત્યારે આપણા માટે પાછી વાક્ય બદલાશે, આણાએ ધર્મ. હવે મારા પરમાત્માની આજ્ઞા એ જ મારો માત્ર ધર્મ છે. ભલે આપણા માટે હજી બહુ દૂરની વાત છે, પણ ચારિત્ર્યને ગ્રહણ કર્યા પછી માગણી ક્ષેત્રમાં જવાનું આવે. શ્રીમંત સ્વામી પરમાત્માના હાથે આપણને ચારિત્ર્ય મળે, અને કદાચ કિસમાં જો આપણે મોક્ષમાં જવાના હોઈએ તો સીધું આત્મ ગુણતાનક આપણે સ્પર્શે. 8, 9, 10, 11 અને 12 હવે ઉપયોગ એ ધર્મ. બસ
હવે બધા ઉપયોગ સાથે એમના ધર્મની શરૂઆત થશે. જે કેવળની પ્રાપ્તિ થાય અને 13મા ગુંફાની આત્માને રહેવાનું આવે. હવે મોક્ષ હવે કરવું. આખું મોહની કર્મ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી ગયું. જ્ઞાનાવરણે કર્મ પણ ગયું, દર્શનાવરણે કર્મ પણ ગયું અને અંતરાય કર્મ પણ ગયું. ચારે ચાર ઘાતી કર્મનો ક્ષય થાય એટલે કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. આપણે આની પહેલા પણ કીધેલું, મોહની કર્મના સૌથી બે કેપ્ટન છે. કયા બે કેપ્ટન છે? એક દર્શન મોહન અને બીજી ચારિત્ર મોહન. આવતીકાલે દેરાસર આવશો? આવો પાણું છે એટલે આવતીકાલે દેરાસર આવશો. ગુરુવાર છે કાલે તો એમ. પછી તમે કોઈ બીજે શુક્રવારે દેરાસર આવશો. બરાબર છે. જો આપણે લક્ષ્ય શું માની લીધું, પાણું છે એટલે મારે દેરાસર જવાનું છે. દેરાસર જઈશ એટલે હું પાણું કરીશ એમ ને. મને તમે જમવાનું આપશો તો ભગવાન તમારા દર્શન કરીશ. જો જમવાનું નથી તો તમારા દર્શન પણ નથી. ખાવામાં જ રહી ગયા આપણે. ભલે વ્યવહારથી બોલાય આપણાથી એમ, પણ સ્નાત્ર પૂજા ભણાવ્યા પછી જો જમણવાર રાખીએ તો આપણે જવાનું, નહીં તો નહીં જવાનું. આ સીધે સીધું આપણું લક્ષ્ય છે. જંગવાળાની ચિંતા કરે જો જમણવાર રાખશે તો આવશે કોણ? એટલે આપણે એવું લખવું પડે, જમવાનું રાખવામાં આવ્યું છે, અનુકૂળતા આવે તો સ્નાત્ર પૂજામાં લાભ લેજો. આપણા માટે આવું છે જ નહીં આખું એમ. આહાર સંજ્ઞા પર તો કંટ્રોલ લાવવાનો. કાલથી આપણી પર મોહન્ય કર્મ હાવી થશે. હાવી હવે એની સામે આપણે જીત જીલવાની છે. દર્શન મોહન્ય કર્મ દેરાસરમાં જતા અટકે. હવે ચારિત્ર મોહન્ય કર્મ આપણને સામાન્ય પ્રતિબંધ કરતા અટક્યા. બે કર્મ આપણા પાવરફુલ ન થાય, ભલે આરાધના ન થાય, દુઃખ તો આપણને થવું જોઈએ. મોહન્ય કર્મના કેટલા ભેદો? 28. કયા સૂત્રના 28 અક્ષર છે? આ તો ભૂલી ગયા. કયા સૂત્રના 28 અક્ષર? 28. સૌથી પહેલા દિવસે આપણે સમજાવે એટલે એ સૂત્ર બોલતી વખતે આપણે કીધેલું પણ કરવું. ભગવાનનું આ સૂત્ર જેટલી વાર તમારી પાસે બોલવું એટલી વાર મારું મોહન્ય કર્મ નાશ પામીશ. હા. ઈચ્છામી કમા સમણો વંદ્યમ જાવણી જાય નિશ્ચિયાય મત્તયણ વંદામી. મત્તયણ વંદામી નહીં બોલવાનું તો 27 અક્ષર થશે. મત્તયણ વંદામી છે. છૂટું પાડવાનું. ઈચ્છામી ખમા સણો નથી, ખમા સમણો વંદ્યમ જાવણી જાય. પછી પાછા 5 અક્ષર આવે છે. નિશી હી આય મથેણ વંદામી, મથેણ વંદામી નહીં. એવી રીતે એના 28 અક્ષર થાય. આ સૂત્ર પણ જેટલી વાર બોલાય એટલા મોહની કર્મના 28 આપણા ભેદો ધીમે ધીમે નાશ પામે. એ આપણું લક્ષ્ય હોય. જે આ સૂત્રની અંદર ગુરુ ભગવંતના આચાર્યનું પાલન કરવાનું કીધું. આજે ગુરુ ભગવાન 1200 ગાતા કડકડાટ આપણી સામે બોલી ગયા હશે. આપણા પુણ્યમાં કચાસ સાહેબજીની પાસે આ સૂત્રને આપણે સાંભળી શકતા નથી. ભાવથી જેટલું એનું સ્મરણ થાય એટલું આપણે અહીંયા હાથ કરવાનું હોય. આજે આવા ચાતુર્માસની આરાધના કરતા કરતા સાહેબજીના આચારોને આપણે સમજીને એમના આચારોનું પાલન આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ એના વિચાર આપણે કરવાના. પર્વ પજુષણ આવિયા આનંદ અંગન માય રે ઘર ઘર ઉત્સવ અતિ ગણા જીવ અમારી પડાવી વ્રત પછ રે ભાવ ધરી ગુરુ વંદીએ
સુણીએ શૂદ્ર વખાણ રે પર્વ પ્રદૂષણ આવ્યા 8 દિવસ એમ પાળીએ આરંભનો પરિહારો રે નાવણ ધોવણ ખંડાણા લીપણ પીસણ વારો રે શક્તિ હોય તો પચકીએ અઠાએ અતિ સારો રે પરમ ભક્તિ પ્રીતિ લાવી સાધુને 4 આહારો રે જો બેનો આવા દિવસોમાં શું કરે ગાય સોહાગણ તમારે એકદમ મજા આવતી બધાને એમ પણ જ્યાં બોલવાનું હોય ત્યાં બોલવું પડે પાછું કૌશલમાં એક પણ શબ્દ બોલવાનો નથી ત્યાં આપણે બરોબર કરશું ત્યાં મૌનપૂર્વક થવું જોઈએ આખું ચૈત્યવર્ણન જે કરી પ્રગટપણે બોલવાનું એટલા હોઈએ ત્યારે ચૈત્યવર્ણન કમસે કમ અહીંયાથી અહીંયા સુધી આપણને સંભળાવ તો આ બધી ક્રિયાઓ આપણને પડી ગાય સુહાગણ સવિમારી ધવ મંગલ ગીત રે ઉકવાને કરી પોસીએ પરણે સ્વામી મન પ્રીત રે આવા હાસ્ય સાથે આવી આરાધના કરવાની હોય પણ પારણું જયારે આવશે આપણું પારણું નહીં આવે સામેવાળી વ્યક્તિનું પારણું આવે એમ વિચારવાનું પણ મારે શું કરવાનું મારે શું વાપરવું એની ચિંતા નહીં કરવાની પણ મારે જે બનાવીને મારે બીજાને વપરાવાનું છે આટલા દિવસ સુધી અઠ્યાય કરી અષ્ટમ કર્યો આંગિક કર્યું એકાસના કર્યા ઉપવાસ કર્યા લાવું અને સરસ ઘરે બનાવીને વપરાવું તેને અભક્ષના ભોજનો પરિવારને યાદ આવવા આવા આશય સાથે સુહાગણ નારી ધવ મંગલ ગીતો ગાય સરસ મજાની ઘરે રસોઈ બનાવે અને પોતાના મનના એવા ભાવ અંદર ભેળવતા જાય આ જે વાપરે એનું કલ્યાણ કરજો જલ્દી બધા કર્મો ક્ષય કરી સિદ્ધિ ગતિને પામજો એવા ભાવ સાથે આવતીકાલે આપણે બધાને આવી રીતે પારણાની રસોઈને વપરાવાની હોય એવી બતાવવામાં આવે પછી ચેર લઈને હું આવી પરમાત્મા જે પરમાત્મા કહેવાય કે આવા પરમાત્મા જે માતા સૂત્ર અંદર આકાર કલ્પસૂત્રનો ભગવાન મહાવીર સ્વામી 82 દિવસ સુધી દેવાનંદની કુક્ષીમાં આવ્યા કોઈ પણ ભગવાન માટે આવું ક્યારે પણ બન્યું નથી હંમેશા ભગવાન ઉચ્ચની અંદર આવે ભગવાનના દીકરા તરીકે મરીચીના ભોમાં જે પોતાના કુળનું અભિમાન કર્યું નિજ ગોત્ર કર્મ એમને ત્યાં બંધાણ કર્મ ઉદયમાં આવ્યું અને કર્મએ પણ પરમાત્માને બ્રાહ્મણીની કુક્ષીની અંદર 82 દિવસ સુધી મોકલી દીધા કર્મ કોઈને પણ છોડતું નથી હસતાને માંજ્યા કર્મ રોતા પણ નવી છૂટે પ્રાણી છે આવા ટાઈમે એક પરમાત્મા નિજ ગોત્રમાં ગયેલી ઇન્દ્ર મહારાજા વિચારે છે ઇન્દ્ર વિચારે ચિત્તમાજી એ તો અચિરાજવા નીચ કુલે નાવ્યા કદાજી ઉત્તમ પુરુષ વદાત સુગુણ નરા
જુઓ જુઓ કર્મ પ્રદાન. ભગવાન ક્યારે પણ કોઈ નીચ ગુણમાં ગયા નથી. ઉત્તમ પુરુષ હંમેશા સારા કુળની અંદર આવે અને આવા પરમાત્મા સારા કુળમાં ગયા એની બદલે નીચ કુળમાં જવાનું કારણ શું આવ્યું? ઇન્દ્ર મહારાજ ચિત્તમાં વિચારે, હરિની આજ્ઞા કરે. ગર્ભનું સંક્રમણ દાન પરમાત્માને દેવાનંદની કુક્ષીમાં આવે. આ બધા પ્રસંગો કલ્પસૂત્રના માધ્યમે આવતા હોય અને એવા ટાઈમે ભગવાન દેવાનંદની કુક્ષીમાં આવે. દેવાનંદાને પણ 14 સ્વપ્ન આવેલા અને ત્રિશલા દેવાનંદની ખુશીમાં ભગવાન ત્રિશલા દેવીની ખુશીમાં લાવવામાં આવ્યા. ત્યારે ત્રિશલા દેવીને પણ 14 સ્વપ્ન આવ્યા. બે માતાઓને એક સાથે પરમાત્માના આવા સ્વપ્ન જોવાનું સદભાગ્ય મળ્યું. અને જ્યારે જ્યારે પણ આવા સ્વપ્નની વાત આવે ત્યારે આપણે પણ વિચારવાનું, સારું સ્વપ્ન આવે તો એ સ્વપ્ન ફળે એટલા માટે બને ત્યાં સુધી પછી સુવાનું નહીં. શાંતિથી નવકાર મંત્ર ગુરુ ભગવાન અને પરમાત્માને યાદ કરવાના. સવારના ઉઠીને આ સ્વપ્ન છે ભગવાનની બાજુમાં જઈને કહેવાનું અથવા આપણા ગુરુ ભગવંતને કહેવાનું. પણ ગમે ત્યાં સારા સપનાની બહુ વાતો કરવાની નહીં તો સ્વપ્નનું ફળ પણ મસ્ત થઈ જતા વાર લાગે નહીં. સારું સ્વપ્ન આવ્યા પછી આ પ્રમાણે કરવાનું, પણ ખરાબ સ્વપ્ન આવે તો પણ બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. નવકાર મંત્ર સ્મરણ કરતા કરતા પાછા સુઈ જવાનું અને ફરી પાછા સ્વપ્નનું ફળ આપણું ગમે ત્યારે એનું નષ્ટ થઈ જાય. જે અહીંયા પરમાત્માના પ્રસંગો બન્યા, આખી સ્થિતિરાવલીની પરંપરા જે આપણી પાસે આવતી હોય એ પરંપરામાં ભગવાન મહાવીરની પરંપરામાં બધા આવ્યા. સૌથી પ્રથમ આપણે આખી સ્થિતિરાવલીને દર્શન કરશું. છેલ્લે બધાને આપણને દર્શન કરાવશે. બધા ભાવથી દર્શન કરજો. ભગવાને વિશેષતાના તપની આરાધના કરી અને તીર્થંકર નામ કર્મનો બંધ કર્યો. ભગવાન મહાવીર સ્વામી દેવાનંદની કુક્ષીમાં આવ્યા અને ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણના ઘરે એમના પત્નીને 14 સ્વપ્ન આવ્યા. ભગવાન જયારે માતાના ગર્ભની અંદર આવે એટલે સૌથી પ્રથમ ઇન્દ્ર મહારાજા નમુતુલ સૂત્ર દ્વારા પરમાત્માની સ્તવના કરે અને 1700 સ્તોત્ર દ્વારા ઇન્દ્ર મહારાજા પરમાત્માની સ્તવના કરે છે. આ બાજુ સમજી ધારિણી મનાવે રે મેઘ કુમાર ને રે. એ મેઘ કુમાર પૂર્વ ભવની અંદર હાથી હતા અને કેટલી બધી તિરિંચોની સેવા કરી અને મેઘ કુમાર બન્યા પછી ભગવાન મહાવીર સ્વામીની પાસે ચારિત્રને ગ્રહણ કર્યું. દેવાનંદાની કુક્ષીમાંથી હરિગમેશદેવ ઇન્દ્ર મહારાજાની આજ્ઞાથી પરમાત્માને ત્રિશલા દેવીની કુક્ષીમાં ગર્ભને ટ્રાન્સફર કરે છે. એના આપણે ભાવથી બધા દર્શન કરીએ. ત્રિશલા માતાને આવેલા 14 સ્વપ્ન, પછી આવા સ્વપ્નને ભાવથી જોવાના. ઉત્તમ પ્રકારના 72 સ્વપ્નમાંથી અતિ ઉત્તમ એવા 14 સ્વપ્ન દરેક ભગવાનની માતાને આવે અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીની માતાએ પહેલા સ્વપ્નમાં સિંહને જોયો અને દરેક ભગવાનની માતા પહેલા સ્વપ્નમાં ગજવરને જોવે.
પહેલે ગજવર દીઠો, બીજો વૃષભ પૈઠો અને ત્રીજે કેસરી સિંહ. ચોથે લક્ષ્મી અભિય, પાંચમે ફૂલોની માળા. લક્ષ્મીજી અને પુષ્પની માળાના દર્શન કરજો. છઠ્ઠું, સાતમું અને આઠમું, આઠમે ધ્વજ. ત્યાર પછી નવમું સ્વપ્ન કળશ, દસમું પદ્મ સરોવર અને 11મે ક્ષીર સમુદ્ર. બારમું સ્વપ્ન દેવ વિમાન, 13મું સ્વપ્ન રાત્રિ અને 14મું નિર્ધૂમ અગ્નિ. સિદ્ધાર્થ મહારાજાની વ્યાયામ વગેરે બધી શાળાઓ છે એના દર્શન આપણને કરાવે છે. ભગવાન માતાના ગર્ભની અંદર આવ્યા પછી સિદ્ધાર્થ મહારાજા સ્વપ્ન લક્ષણ પાઠકોને સ્વપ્નનું ફળને સાંભળવા માટે બોલાવે છે. સ્વપ્નનું ફળ કહેવા માટે સ્વપ્ન લક્ષણ પાઠકો બધા જ સિદ્ધાર્થ રાજાના દરબારમાં પધાર્યા છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું બીજું નામ હતું વર્ધમાન. વર્ધમાન જેવા ઘરમાં આવ્યા એટલે ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ થવા લાગી. ધન ધાન્યની વૃષ્ટિ થવા લાગી એટલે એનું નામ એક વર્ધમાન પણ આપવામાં આવ્યું. પરમાત્માનું શુદ્ધિકર્મ કરવા માટે અલગ અલગ દિશાઓમાંથી 56 દીપ કુમારિકા પરમાત્માની ભક્તિ કરવા માટે આવે છે. હવે ઇન્દ્ર મહારાજા પોતાના 5 રૂપ કરીને પરમાત્માને ત્રિશલા દેવીની આજ્ઞા લઈને મેરુ પર્વત ઉપર અભિષેક કરવા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે. અને 64 ઇન્દ્ર ભેગા મળીને મેરુ પર્વત ઉપર પરમાત્માનો અભિષેક કરી રહ્યા છે. પ્રિયમ વદા દાસી દ્વારા પુત્ર જન્મની વધાઈ રાજાને આપવામાં આવી અને રાજાએ પુષ્કળ ધન ધાન્ય એમને અર્પણ કરી અને એને સમાચારના બદલે સુખી કરવાનો પુરુષાર્થ અને પ્રયત્ન કર્યો. વર્ધમાન કુમારનો જન્મ મહોત્સવ અને એના નિમિત્તે બધાને પ્રીતિ ભોજન આપવામાં આવે છે. વર્ધમાન કુમાર મોટા થયા અને આમલકી ક્રીડા બધા બાળકોની સાથે રમવા માટે ગયા. અને દેવ દ્વારા આમલકી ક્રીડામાં વર્ધમાન એવા નાના બાળકને ડરાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે પણ છતાં ભગવાન નાના બાળક ડરતા નથી. અને રાગને કારણે સ્નેહ રાગને કારણે માતા અને પિતા વર્ધમાન કુમારને પાઠશાળા ભણવા માટે મોકલે છે અને એવા ટાઈમે ઇન્દ્ર મહારાજનું બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને આવાગમન થયું ભગવાનનું જ્ઞાનને બતાવવા માટે.
પ્રભુનો આખો પરિવાર સંસારિક બધાને આપણને દર્શન કરાવે છે. માતા પિતા હયાત હશે ત્યાં સુધી દીક્ષા લઈશ નહીં, પણ માતા અને પિતા સ્વર્ગસ્થ થયા પછી 2 વર્ષ પછી દીક્ષા લેવાનો ભાવ જાગ્યો અને નંદી વરદાન મોટાભાઈને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે મને દીક્ષાના માર્ગે જવાની અનુમતિ આપો. ભગવાને દીક્ષા લેવાને 1 વર્ષ બાકી છે, એટલે 9 લોકાની જેઓ પરમાત્માને વર્ષીદાન આપવા માટે વિનંતી કરવા માટે આવ્યા છે. લોકાંતિક વર્ચને કરી વર્ષા વર્ષીદાન કર કાંડે પ્રભુ પૂજના પૂજો ભવ્ય બહુમાન. અને પરમાત્માના વાર્ષિક એટલે સંવત્સરી દાનની શરૂઆત થઈ. આપણે પણ પરમાત્મા ભાવથી સંવત્સરી દાન આપી રહ્યા છે, એવો ભાવ વ્યક્ત કરજો. અને હવે પરમાત્માના દીક્ષાનો વરઘોડો નીકળ્યો છે. જા સંયમ પંથે દીક્ષાર્થી તારો પંથ સદા ઉજમાર બની. જંજીર હતી જે કર્મોની તે મુક્તિની પરમાર બની. પરમાત્મા દીક્ષાના માર્ગે પંચમુષ્ટિ લોચ કરી રહ્યા છે. ભગવાને જેવી દીક્ષા લીધી, ભગવાન ઉપર ભયંકર ઉપસર્ગ વગેરે આવવાનું બધું શરૂ થઈ ગયું. તારા પગનો ચૂલો કરીને ઉપરથી રંગ બનાવી, પ્રભુ પરથી રંગ બનાવી. અંગે બતાવી રહ્યા છે. ભગવાને ચંદ્રકૌશિકનો ઉપસર્ગ, ભગવાનના કાનમાં ખીલા ઠોકાણા એનો ઉપસર્ગ. બ્રાહ્મણ વાળામાં જઈએ તો આ સ્થાન અત્યારે પણ આપણને જોવા મળે. અને પરમાત્માને જે જગ્યા પરથી આવો ભયંકર ઉપસર્ગ આવેલો એ સ્થાન અત્યારે પણ ત્યાં યાદ આવે. ભગવાન નદીને પાર કરી રહ્યા છે કારણસર, ત્યારે દેવે પણ ભગવાન પર ભયંકર ઉપસર્ગ કર્યો. કટકુટના વેંતરી દ્વારા પણ ભયંકર એવા ઠંડા પાણીથી પરમાત્માની પર ઉપસર્ગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને એક જ રાત્રિની અંદર સંગમ દેવે ભગવાન પર 20 ઉપસર્ગ કર્યા અને બધા જ દુઃખોને પરમાત્માએ ક્ષમતાપૂર્વક સહન કર્યા. આવા પરમાત્માએ ઉપસર્ગ અને પરિસરને સહન કરીને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી. પરમાત્માનું કેવળ જ્ઞાન. અને પરમાત્મા ગૌતમ સ્વામી વગેરે ગણધર ભગવંતની સ્થાપના કરે છે. એમને દીક્ષાને પ્રવજ્ય આપી અને ત્રિપદી આપી. અને ત્યાર પછી પરમાત્માનો વિહારની શરૂઆત થઈ.
ભગવાન મહાવીર સ્વામીની અભ્યંતર પરિષદા પરમાત્મા કેવળ જ્ઞાન પામ્યા પછી પણ જે લબ્ધિ પરમાત્મા પાસેથી મળતી એ લબ્ધિનો ઉપયોગ ખોટા માર્ગે કર્યો, તેજો લેસ્યા પરમાત્માની પર છોડી ભગવાન મહાવીર સ્વામીની અંતિમ દેશના 16 પ્રહર પ્રભુ દેશના કંઠે વિવર વર્તું મધુર ધ્વનિ સુર નરસમણી કિરણકણી તિલકામૂલ છેલ્લી 48 કલાક સુધી પરમાત્માએ આપણા દેશના આપી. અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ કલ્યાણક ભગવાન નિર્વાણને પામ્યા. અને ભગવાનના કહેવાથી ગુરુ ગૌતમ સ્વામી દેવ સરોવરને પ્રતિબોધ કરવા ગયા. રસ્તામાં સમાચાર મળ્યા અને વીરમાંથી વિતરાગતા પ્રતિ કેવળ જ્ઞાન પામ્યા. અને કેવળ જ્ઞાન પામ્યા એ આપણું બેસતું અને 9 વર્ષ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું આખું આ ચિત્ર દર્શન આપણી સામે પૂર્ણ થયું. આવા ભગવાન મહાવીર સ્વામી પછી પાછળના પરમાત્માના જીવનની અંદર આપણે જશું. દરેક ભગવાનના ગણધર્વો પણ અલગ અલગ હોય. બધાના સૂત્રજ્ઞાનની રચના પણ આપણને અલગ અલગ સાંભળવા મળે. પણ આપણા પુણ્યમાં કોઈને કોઈ કચાશ હોય. ભગવાનનું આવું આગમ મળ્યા પછી આપણને આવશ્યક ક્રિયાના સૂત્ર પણ આપણે કરવા હોય તો પણ આપણને ઈચ્છા થતી નથી. આપણે ત્યાં કોઈ મંત્ર તંત્રમાં આપણે ક્યાંય જવાની જરૂરત નથી. આપણા સૂત્ર છે મંત્ર સ્વરૂપ છે. કોઈ પણ આપત્તિ આવે, કોઈ પણ વિપત્તિ આવે, આ સૂત્રનું ભાવથી સ્મરણ કરવામાં આવે, આપણી બધી આપત્તિને દૂર કરવાની સમર્થ છે. શ્રદ્ધા માત્ર આપણને હોવી જોઈએ. આજે ગુરુવંદન કરીને કેટલા જણા આવ્યા? પ્રતિક્રમણ સભાનું કર્યું હશે, એમાં ગુરુવંદન આવી ગયું, પણ એ સિવાય પણ આપણે ગુરુવંદન તો કરવું જ પડે. હું એટલા માટે કહું છું એમ, પરમાત્માના દર્શન અને ગુરુને વંદન કર્યા વગર મુખમાં પાણી નાખવાની પણ શાસ્ત્રે આપણને મનાઈ કરી. ભલે જિનાલયમાં પરમાત્માની પાસે ના આવી શકીએ, પણ એમની પ્રતિમા, એમના પોતાના દર્શન કરીએ અને ગુરુ ભગવંતની પ્રતિમા, એમના પોતાને ગુરુવંદન કર્યા વગરનો એક પણ દિવસ આપણો જોવો જોઈએ. હું એટલે વારંવાર કહું છું, જે આપણે જૈન છે એની પેલા આપણે કોણ છીએ? વાણિયા છીએ. વાણીઓ ક્યાંય છેતરાય નહીં, પણ વાણીઓ ધર્મના માર્ગે છેતરાય. આમ નામ બેઠા ખાલી, પણ એમ ના થાય હું 3 મિનિટનું ગુરુવંદન કરી દઉં. એમ કેટલી મિનિટ લાગે? 3.5 મિનિટ ઓનલી ફોર. અહીંયાથી ગમે એટલી ઉતાવળ, જેવા બહાર નીકળે ને તરત કોઈ મળે, હેરે શૈલેષભાઈ કેમ છો? એટલે 3 મિનિટ આમ નામ આપવી પડે. ત્યાં આમનું કાંઈ ચાલતું નથી. એમ ગુરુવંદન કરવાથી ગુરુ ભગવંતને ફાયદો છે એમ નહીં, ફાયદો આપણને છે. કાલે આપણે વંદનનું આલંબન લેવાનું. ઈચકાર સુવરાઈ અત્યારે આપણે બોલીએ, પૂછવાનું સાહેબજીને, સાહેબ આપણી રાત્રિ સુખપૂર્વક પસાર થઈ જાય? આપણી રાત્રિ ઓટોમેટિક સુખપૂર્વક પસાર થાય. સવારે ઉઠીને કેવું જ ન પડે, ઊંઘ જ ના આવી, બોલો મને આખી રાત. ગુરુવંદન કરી શું ઓટોમેટિક ઊંઘ આવી જશે. સુખ તપ પરિસર કરવાનો છેલ્લો દિવસ. આરાધના તો અમારે આગળ પણ ઘણી બધી કરવી પડે, પણ થશે કે નહીં અમને ખબર નથી. પણ ગુરુ ભગવાન આપ તો હંમેશા આરાધનામાં જોજો, આપનું સુખ તપની અંદર જ હોય. આપણે ઓટોમેટિક તપ કરવાની અનુકૂળતા માંગે. શરીર નિરાબાદ
આખો દિવસ શાસનની બધી ક્રિયાઓ ધર્મની આરાધના અને અમને પ્રવચન વગેરે આપવાના હોય, વિહાર કરવાનો, ગોત્ર માટે જવાનું, આપણા શરીરને બહુ કષ્ટ પડ્યું છે, કોઈ તકલીફ તો નથી ને? શરીર નિરામય છે. આ શબ્દ ભાવથી બોલો ને એટલે આપણા શરીરને અનુકૂળતા ઓટોમેટિક મળી જાય. સુખ સંયમ યાત્રા નિર્વહો છોજી. સાહેબ આપની સંયમ રૂપી યાત્રા બરાબર ચાલે છે? સાહેબ આન્સર શું આપે? દેવગુરુ ધર્મ પ્રસાર. આપણી સંસારની યાત્રા બરાબર ચાલે, પ્રોબ્લેમ આપણા જીવનમાં પણ આવે, બધા નીકળી જાય. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન કહીએ છીએ સ્વામી સાતા છે. જે સાહેબજીને સાતા પૂછે એને અસાતા ક્યારે પણ આવે, અને કદાચ આવે ને તો આપણે સંતાપ રક્ષણ કરી શકીએ. આજે ઉપવાસ એકાદશીમાં આંબેડકરીમાં અસાતા આવી હતી તો આવે જ, પણ આપણે ખબર નથી પડી. એમ એક વાર એકાદશીનું કર્યા પછી ઉભા થયા પછી આપણે બીજી વાર ઘરે જઈને વાપરવાની ઈચ્છા પણ નથી થઈ, અસાતા હોવા છતાં. એમ ભલે આ પરિશ્રમ પર્વના દિવસોનો પ્રભાવ છે, પણ પર્વના દિવસો તો પૂર્ણ થવા આવ્યા. હવે જે આપણા માટે મહત્વના પર્વ સમાન છે એવા ગુરુ અને ભગવાનને લક્ષ્યમાં રાખવાના, અને છેલ્લું ભાત પાણીનો લાભ દેશું. સાહેબજી આપણે અનુકૂળતા હોય ત્યારે મારે ત્યાં વરવા માટે પધારજો. એને ભૂખ્યા રહેવાના દિવસો ક્યારેય પણ આવે. સીધું ભોગાન કર્મ તૂટે. 68 અક્ષર એના જાણું, 68 તીર્થ સાર. એની આગળ 8 સંપદા અતિ પરમાણુ, 9 પદ એના, 9 નિધિયા. આજે નવકાર મંત્રી 9 નિધિ આપણા માટે સંસારીપણામાં શું છે? જ્ઞાની ભગવાન એમ કહે છે, નવકાર મંત્રના 9 પદ છે અને 8 સંપદા છે. છેલ્લા બંને પદની એક જ સંપદા થાય, જેનો અર્થ એક સાથે નીકળે એને સંપદા કહેવાય. મંગલાણં ચ શબ્દેશીમ પડમમ હવૈ મંગલમ. આખું પદ એક સાથે અર્થમાં નીકળે. નવકાર મંત્ર ની પહેલી સંપદા. જ્યારે આપણે માણસને કઈ સમજાતું ન હોય તો મારે શું કરવું, મને નિર્ણય મારાથી થઈ શકતો નથી, ભલે આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં કે આપણા ધાર્મિક પ્રસંગમાં, આવા જ્યારે માનસિક પ્રોબ્લેમ આવે, માર્ગદર્શન માટે નમો અરિયંતાણમ પદનો જાપ કરવાનો. આ પહેલી સંપદા. નમો અરિયંતાણમ પદનો જાપ કરો એટલે ઓટોમેટિક આપણને માર્ગદર્શન મળી જાય. આ નવકાર મંત્રની 8 સંપદાની પહેલી ગોળી આપણને આપી. શારીરિક અને માનસિક થાક બહુ આપણને લાગે, શરીર ડગલે ને પગલે થાકી જાય, મનથી પણ લાંબુ વિચારી ન શકીએ આપણે, અને કંટાળો વારંવાર આવ્યા કરે. એના માર્ગદર્શન માટે નમો સિદ્ધાંત પદનો જાપ. બધી પ્રવૃત્તિમાં આપણે ધીમે ધીમે બહાર આવતા જશું. ટાઈમ આપણી પાસે ઘણીવાર ઘણો બધો હોય, પણ ટાઈમનો આપણે સદુપયોગ કરી શકતા નથી. એટલે આચારનું પાલન કરવું તો આપણે કરવાના સમર્થ બનતા નથી. ત્યારે જ્ઞાની ભગવાન એમ કહે છે, નમો આયર્યાણમ પદનો જાપ કરવાનો. ઓટોમેટિક આપણને ટાઈમની અનુકૂળતા થઈ જશે. ભણવું છે તો ભણવાની ઈચ્છા થતી નથી, ભણ્યા છે વારંવાર ભૂલાઈ જાય છે, ત્યારે નમો ઉભયજાયણ પદનો જાપ કરવાનો. ઓટોમેટિક ભણવાની બધી આપણને અનુકૂળતા થઈ જશે. વારંવાર આપણો મૂળ ચાલ્યો જાય છે, હતાશ થઈ જાય છે આપણે, પ્રસન્નતા આપણા મુખ પર રહેતી નથી, ઘણી બધી વસ્તુ આપણને ગમતી નથી, અને જ્યારે મનમાં આવો ઉદ્વેગ ચાલ્યા જ કરી, સાથે સાથે બહુ ગુસ્સો આવે, સહન આપણાથી થતું ન હોય, ત્યારે નમો લય સર્પ શ્રાવણ પદનો જાપ કરવાનો. સહન કરે અને સાધુ ભગવાન કહેવાય. શાશ્વતો મંત્ર છે, એની કોઈ રચના કરી નથી, મંત્ર પણ નથી, મહામંત્ર છે. બધા સૂત્રમાં સૌથી શિરોમણી મંત્ર એ કહેવાય. સૂત્રમાં કલ્પસૂત્ર, મંત્રમાં નવકાર મંત્ર, એટલું જ એનું મહત્વ છે. આ જૈનોનો મંત્ર જેવો નથી, બધા વિશ્વનો મંત્ર છે. ત્યારે 5મા આપણે બિરાજમાન એવા નમો લય સર્વ શ્રાવણ પદનો જાપ કરવાનો.
અને વારંવાર આપણો મૂળ ચાલ્યો જતો ડગલે ને પગલે સંસારીની અંદર આપણે ઘણા બધા ઉદ્વેગના કારણો બનતા હોય ત્યારે એસો પંચ નમસ્કારો એ પદનો જાપ કરવાનો માત્ર. એસો પંચ નમસ્કારો આપણું કોઈ કાર્ય પાર પડતું ન હોય. વારંવારી કાર્યમાં આપણે વિઘ્ન વગેરે આવતા હોય. જ્ઞાની ભગવાન એમ કહે છે નમસ્કાર મંત્રની 7 નંબરની સંપદા સર્વ પાવક પણાસણો એનો જાપ કરવાનો ખાલી. સર્વ પાવક પણાસણો ઓડોવણી 20 સંબંધી જેટલા પણ આપણા પાપો છે ધીમે 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 દૂર થતા જશે. 7મા નંબરની અંદર 7મા નંબરની સંપદામાં આપણે 8મા નંબરની સંપદાની અંદર કોઈ પણ કાર્ય ત્યારે પણ કરવાનું હોય. ભલે નવકાર મંત્ર આખો બનીને છે તે માંગલિક માટે જ છે, પણ હજી આપણો મંગળ વધારે થાય નવકાર મંત્ર બન્યા બની ત્યારે 2 પદનો જાપ વધારે કરવાનો. મારે ત્યાં આવો પ્રસંગ આવે છે પાર પડે. નવકાર મંત્ર તો ઘણું બધું સારું જ છે, પણ જ્ઞાની ભગવાન એમ કહે છે મંગલાંત સદેશી પડમમ અવિ મંગલમ તે પદનો વારંવાર જાપ કરવાનો. એના દ્વારા આપણા જીવનમાં આવતી ઘણી બધી જે આપણા માઇનસ પોઈન્ટ આપણા જીવનની અંદર આવતા એ બધા પણ દૂર થાય. અને વિચારવાનું કે આ જગતની અંદર જે અત્યારે સમ્યક જ્ઞાન આપણી પાસે લાવવા મળે જ્ઞાન આપણને કોના થકી મળે? માતા થકી. માતા પોતા બાળકને જન્મ આપે સૌથી પહેલી એની ફરજ છે કે હું શ્રુત જ્ઞાનનો એને સંસ્કાર આપવાનો પ્રયત્ન કરું. એટલે જ્ઞાની ભગવાન એમ કહે છે માતા એ જ્ઞાનની પ્રથમ ગુરુ કહેવાય. જ્ઞાનના પ્રથમ ગુરુ આપણી માતા છે. પિતાજી કર્મના પ્રથમ ગુરુ છે. પિતા એમ સમજાવે તમારે હવે સંસારમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. બેટા આવું કરીશ તો આવા કર્મ બંધાશે, આવું કરીશ તો આવા કર્મ બંધાશે. પણ એવું સંસ્કાર પહેલાથી આપવાનું કામ કરી માતા કરે. પત્ની પ્રેમની પ્રથમ ગુરુ છે. એની પાસેથી પ્રેમ જ મળવાનો છે. પુત્ર એ કર્તવ્યનો પ્રથમ ગુરુ છે. જેવું પુત્ર તરીકેનું સદભાગ્ય એને મળે એનું કર્તવ્ય છે કે મારે મારા કર્તવ્ય તરીકે મારે શું કરવાનું છે. જંગમ તીર્થ એ આપણા માતા પિતા કહેવાય. સાધુ સાધુ ભગવાન તો છે, પણ જંગમ તીર્થ એવા માતા પિતા કહેવાય. અને સ્થાવર તીર્થ એવું આપણું જીનાલય. ગુરુ ભગવાન તો સાક્ષાત અહીંયા છે નહીં. માતા પિતાની સેવા એ જ ગુરુની સેવા, અને માતા પિતાની સેવા એ જ ભગવાનની સેવા છે. રાવણ રાજાએ પણ આવા જ્ઞાન પ્રત્યે બહુમાન ભાવ હતો. પોતાની આખી લંકાની અંદર આવી સુવર્ણની જ્ઞાનની શાળા બનાવી હતી. રાવણ કેટલા મસ્તક હતા? હા તો એક આવી ને. હા, રાવણને એક મસ્તક હતું. રાવણ રાજા જયારે 4 પગે ચાલતા હતા એટલે એકદમ નાના હતા. પોતાના પપ્પાનો અને પિતાનો મોટો પટારો સુવર્ણનો કોઈ ખોલી શકે નહીં. એ રમતા રમતા મેં ખોલી નાખ્યો. અને પિતા જોયા કરે છે કે આ કરે છે શું? ખોલી તો નાખ્યું. પકડીને ઉભા થઈને અંદરથી ડબ્બી ખેંચીને બહાર કાઢી લીધી. અને બહાર કાઢ્યા પછી એને પણ ખોલ્યું. અને ખોલવા પછી તરત જ એમના હાથમાં નવરત્નનો હાર આવ્યો. આ નવરત્નના હારથી રમવા લાગ્યા. રમતા 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 એ નાના એવા રાવણ છે એ આખા નવરત્નને હાથના ગળામાં નાખી દીધો. તો આમ કરતા 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 અંદર આવી ગયો. એ નવરત્નની વેલ્યુ કેટલી બધી હશે, એની ગોઠવણ જ એવી હતી કે નવરત્નનો હાર તમે અહીંયા પહેરો એટલે તમારું મુખ અહીંયા જેવું છે બધાની અંદર તમારા મુખ દેખાય. આમાં જ એ પ્રમાણે 9 મુખ દેખાય. એટલે રાવણ રાજાને એ વખતે આ 9 અને આ 10 એમ મસ્તક હતા. 9 તો એમના પ્રતિબિંબ હતા. આપણે તો હજી નાના પ્રમાણે 5 આ બાજુ જોઈન કરી દીધા અને 4 આ બાજુ જોઈન કરી દીધા. ખાલી એક મુગટ પણ પહેરવો હોય ને પૂજનમાં તો આપણા ભાર લાગે, મારાથી કેમ સહન થશે. આમ જેવું પૂરું તરત કાઢી નાખીએ છીએ આપણે.
એક કરતા બે મસ્તક હોય, બે કરતા ત્રણ, બધા અશુભ કર્મનો ઉદય કહેવાય. જેટલું મળવાનું છે એના કરતા વધારે મળી પાપનો ઉદય કહેવાય. એટલે આવા પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા એના પછીના ક્રમે આવે. આસ પૂરે પ્રભુ પાસની તોડે ગો પાસા વામા માતા જન્મ્યા એલંસન જીત જાસ. ચલે જાઓ. આવા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માએ પણ સૌથી મોટો આપણી પર ઉપકાર કરીને ગયા. એવા પાર્શ્વનાથ પરમાત્માએ દેવના ભવની અંદર પરમાત્માના 500 કલ્યાણની ઉજવણી કરી અને સૌથી મહત્વનું આદિ નામકર્મ એનું પાવરફુલ થયું. એટલે બધાને સૌથી વધારે લગાવ અત્યારે પાર્શ્વનાથ તરફ તેનું કારણ સૌથી મોટું આવું. દેવ આવા સુખને જોડીને આવા બધા પ્રસંગમાં ક્યારે પણ જાય નહીં. પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના આત્માએ 500 પરમાત્માના કલ્યાણકની અંદર સહભાવે પોતે હાજરી આપી અને ઉત્કૃષ્ટ એવું કર્મનો બંધ કર્યો. આવા પરમાત્માનું 54 કલ્યાણક અને પરમાત્માનો જન્માભિષેક પરમાત્માનો જન્મ થયા પછી પરમાત્મા આવે, રાજકુમાર બન્યા અને બળતા કાષ્ટમાંથી સર્પને ઉગાર્યો. પોતાના મહેલની અંદર નેમિનાથ પરમાત્માની જાનનું ચિત્ર જોતા જોતા જેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો એવા પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા અને પરમાત્માએ બધાની અનુમતિ માંગી અને પરમાત્માએ દીક્ષાને ગ્રહણ કરી. ભગવાનનું દીક્ષા કલ્યાણ કલી પર્વત અને કુંડ એટલે કલિકુંડ પાસે હાથીનો ઉપસર્ગ પરમાત્માની ઉપર થયો. તાપસ મૃત્યુ પામીને જે મેઘમાળી દેવ બન્યો હતો એ દ્વેષના કારણે ભગવાન ઉપર ભયંકર ઉપસર્ગ કરી રહ્યા છે મેઘમાળી દેવ દ્વારા. પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા દ્વારા શાસનની સ્થાપના સમિત શિખર તીર્થ ઉપરથી પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું નિર્વાણ. સમિત શિખર તીર્થની પણ સાથે સાથે આપણી ભાવથી યાત્રા થશે. ત્યાર પછી બાળ બ્રહ્મચારી નેમિનાથ પરમાત્માનું ચવન અને જન્મ. નેમિનાથ પરમાત્મા પોતાની આયુષશાળાની અંદર નેમિ કુમાર સાથે જળ ક્રીડા અને ત્યાર પછી નેમિ કુમારની જાન અને પશુઓનો પોકાર અને નેમિ કુમારની જાન ત્યાંથી પાછી ફરી રહી છે. અને સહસા વનની અંદર નેમિનાથ પરમાત્મા દ્વારા શાસનની સ્થાપના. ઉજિંત શૈલ શિયરે દિક્તાનન વિષયાજસ તમ ધમ્મ ચક્રવર્તી મરિત નેમિ નમમ સ્વામી. એવા ઉજ્જંત ગિરી પર પરમાત્મા નેમિનાથનું નિર્વાણ અને બીજા આપણા બધા 20 તીર્થંકર પરમાત્મા પ્રથમ તીર્થંકર એવા અષ્ટપ્રાતિહારથી યુક્ત એવા આદિનાથ પરમાત્મા
પરમાત્માના ઈક્ષ્વાકુ વંશની સ્થાપના અને સુનંદા અને સુમંગલા સાથે પરમાત્માના લગ્ન. સુનંદા સુમંગલા પ્રભુજીને પરણાવે. ભગવાને બધી અલગ અલગ પ્રકારની કળાઓ આપણને શીખવાડી. કુંભાર વગેરે બધી જ પુરુષોની 72 અને સ્ત્રીઓની 64 કળાનું સ્થાપત્ય આપણી સામે કર્યું. ઋષભે ભગવાનનો રાજ્યાભિષેક અને વિનિતા નગરીની સ્થાપના. અને ઋષભે પરમાત્માની નમી અને વિનમી એમના પુત્રો એમની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. ઋષભ કુમારની દીક્ષા અને ઋષભ કુમારનું 400 વર્ષનું વર્ષી તપનું તપ અને શ્રેયાસ કુમાર દ્વારા 100 વર્ષથી એમનું પારણું. ઋષભે ભગવાનની પુરીન કાલમાં પ્રયાગરાજ મધ્યે કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. ભગવાનનું સમાવસન જોતા હાથીની અંબાડી પર આવેલા મરુદેવી માતાને પણ કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને મોક્ષ. અષ્ટાવક્ર તીર્થથી ઋષભદેવ પરમાત્માનું મોક્ષ. જંબુ સ્વામી સાથેનો વાર્તાલાપ અને 554 એમની પત્નીઓ. જંબુ કુમાર. યજ્ઞ કરાવતા સંયમભવ બ્રાહ્મણ અને જય શાસન પામીને જય શાસનના સ્વયંભવ સૂરી બન્યા. એટલે એ જ યજ્ઞ મંડપમાં સાંજના ભગવાનની પ્રતિમા પ્રગટ થઈ અને પછી એમને દીક્ષાને ગ્રહણ કરી. કલ્પસૂત્ર ગ્રંથ અને ઉપસગ્રંથ સ્તોત્રના રચયિતા એવા ભદ્રભાઉ સ્વામી મહારાજા 14 પૂર્વધર મહાત્મા. કોસાને ત્યાં જેમણે ચાતુર્માસ કર્યું અને 84 સુધી જેમનું નામ યાદ રહેવાનું છે એવા સ્થૂલીભદ્ર મુનિ ભગવાન. સિંહની બાજુમાં એની ગુફાની બાજુમાં કુવાના તળાવે સર્પના સ્નેહના રાપણાની બાજુમાં સાધના અને આરાધના કરતા એવા આપણા મુનિ ભગવંતો. કોસાનું સ્થૂલીભદ્રજી સામેનું નૃત્ય. સંપ્રતિ મહારાજાનો આગળનો ભાવ થવા માટે દીક્ષા લીધી, પણ દીક્ષા લીધા પછી આખો ભાવ ચેન્જ થયો અને ચારિત્ર પ્રત્યેનો બહુમાન ભાવ. અને એક દિવસના આ ચારિત્રમાંથી સંપ્રતિ મહારાજા બન્યા અને પોતાનું આખું જીવન ગુરુને સમર્પિત કર્યું. 1.25 લાખ જીનાલયને 1.25 કરોડ જીન પ્રતિમા જેમને ભરાવી એવા સંપ્રતિ મહારાજા. સુનંદા વગેરે બધાને નાના બાળકોને પારણામાં ઝુલાવી રહ્યા છે. વજ્ર સ્વામી એનો જન્મ થયા પછી પિતાજી વરીને લાવ્યા પછી સાધુજી ભગવાનના ઉપાસનામાં રાખીને એમનું લાલન પાલન અને પછી ધીમે ધીમે મોટા થઈ રહ્યા છે. છેલ્લે આપણે વલ્લભીપુરની અંદર દેવળથી ઘણી સમાશ્રવણી નિશ્રામાં 500 આચાર્ય ભગવંતની નિશ્રામાં આગમનું લેખનની શરૂઆત થઈ.
અને છેલ્લે આનંદપુર નગરમાં ધ્રુવસેન રાજાના મૃત્યુના શોકને રાજાના શોકના નિવારણથી આ કલ્પસૂત્ર ગ્રંથની વાંચવાની શરૂઆત થઈ. જો હવે આખા બધા જ પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન જે પણ ગુરુ ભગવાનનું પ્રવચન કરે એના પોતાના માધ્યમે આપણે દર્શન કર્યા. આજે આપણા બધા માટે સૌથી મહત્વનો દિવસ કહેવાય. સંવત્સરી આવા પ્રમાણની આરાધના કરતા કરતા બધા જીવોની સાથે આપણે ક્ષમાપના માંગવાની હોય. વર્ષનું એક જ પ્રતિક્રમણ આજે આપણું એવું છે જે આપણા આનંદ આનંદની કસાઈને નાશ કરવા માટે સમર્થ બનશે. આજે પ્રતિક્રમણના જે ટાઈમે કરવાનું આવે એની પહેલા બધા જીવોની સાથે ભાવથી બધી ક્ષમા માંગી લેવાની. ત્યારે જ આપણે ઈચ્છા કરી ભગવાન પસાય કરી સંવત્સરીની ક્ષમાપના જ્યારે પ્રત્યેક આમણાના મફુટીઓ મેં અભિંતર સમસ્યરમ ખામ્યો એ શબ્દ જ્યારે આવશે એની પહેલા આપણે બધા જીવોની સાથેની ક્ષમાપના માંગી લેવાની હોય. ખામ એની સબ જીવે સબે જીવા કમંતુ મેં મિત્તિ મેં સબ ભૂલેશું વેરમ મજ્જમ ન કહેણાઈ. અને હંમેશા વિચારવાનું નાની ભગવાનને પણ ક્ષમાના આપણને અપેક્ષા 3 પ્રકાર બતાવ્યા. સૌથી પહેલા ક્ષમા માંગવાની, એમાં શરમ નહીં રાખવાની. નાના હોય કે મોટા બધાની સાથે આપણે જે ક્રોધના કસાયો થયા છે બધાની ક્લિયર કરવાના. બીજા નંબરમાં ક્ષમા માંગવા આવે ને ક્ષમા આપવાની. કોઈ પણ ખરાબ ઉદાહરણ મનમાં લગાડવાનું નહીં. આ બંને થયા પછી હવે ક્ષમા કરવાની છે. કોની સાથે કરવાની? તો આપણા આત્મા સાથે. પ્રતિમા કરતા પહેલા અડધી કલાકનો ટાઈમ ઘરે જ્યાં મળે ત્યાં શાંતિથી બેસવાનું. આત્મા માટે અત્યાર સુધીમાં આપણે શું કર્યું અને આપણા શરીર માટે અત્યાર સુધીમાં આપણે શું કર્યું એનો વિચાર કરવાનો. આત્મા છે તો આપણું શરીર છે, આત્મા નથી તો આપણા શરીરનું પણ કોઈ મહત્વ નથી, કોઈ વેલ્યુ નથી. પણ બધા પાપો ભયંકર મારા માટે શરીર માટે કરવા પડ્યા અને ભોગવવાનું બધું જ મારા આત્માએ આવશે. કર્મની થિયરી છે આ ભૂમાં બાંધેલું કર્મ પ્રાય કરીને આ ભૂમાં ઉદયમાં આવતું નથી. જેટલો આરામ સમારંભથી બધું જ આવતા ભવની અંદર આપણને દેખાવાનું છે. પણ આજે આવા સમસ્ત શરીરનું પ્રતિક્રમણ કરતા કરતા ભાવથી એવી ક્ષમાપના માંગવાની. સૂત્ર ભલે ના આવડે, જે બોલે એને ભાવથી સાંભળવાનું. વંદિતું 3 વખત આવશે. 3માંથી કયું વંદિતું ગમે આપણને? 3માંથી કયું વંદિતું ગમે? પહેલું જ ગમે. આ 2 વધારાને કેમ મૂકી દીધા? આપણને એમ થાય એક વાર તો કેવું સારું તો પાછું બીજું આવ્યું. ઓલા કે બીજું એમ નહીં, હમણાં ત્રીજું પણ આવશે. આવવાનું છે, નક્કી છે. એટલે એ વખતે મનમાં કોઈ સંતાપ નહીં કરવાનો, સહજ અત્યારથી સ્વીકારી લેવાનો. મને એમ કે નાનું ચૈત્યવંદન બોલશે, આ તો બોલતા જ જાય, પૂરું નથી થતું. સકલાનું પ્રતિષ્ઠાનમ અધિષ્ઠાનમ શિવશ્રીય. અને સૌથી મોટા અતિયાર આજે આપણી સામે બોલાશે. લાંબા પાકો છે ને એનો નાશ હોય તો થોડો લાંબો ટાઈમ તો જોવે ને, એ થોડા ટાઈમમાં નાશ ન પામે. એટલે હંમેશા જ્યારે આવી કોઈ ક્રિયા કરવાની, એવી ક્રિયા આપણી જોડે રૂપે ન થઈ જાય. ક્રિયા કરવા પ્રતિક્રમણ કરવું છે એવો ભાવ નહીં કરવાનો. પ્રતિક્રમણ જે ભણાવશે ભલે પોતાની સ્પીડમાં ભણાવશે, આપણને આર્થધ્યાન વગેરે ના આવે ઝડપથી આપણને ઉભા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, પણ આપણે એવી ઈચ્છા નહીં રાખવાની. માંગલિક જેવું પ્રતિક્રમણ ગઈકાલે આપણે કર્યું.
કે આજનું મારું આખું પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ રૂપે થવું જ એના માટે માંગલિક પ્રતિક્રમણ થાય છે ગઈકાલે રાતના. જેને પણ કર્યું હશે કોઈ નહીં પણ કર્યું તો કરનારે બધા માટે એવા ભાવ વ્યક્ત કર્યા છે જે આવતીકાલે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરે બધાનું સરસ અને સરસ થવું જોઈએ એવા ભાવ સાથે ગઈકાલે માંગલિક પ્રતિક્રમણ થયું અને આજે પ્રતિક્રમણની શરૂઆત થાય એટલે આપણો ઉપયોગ બરાબર રહે એની ખાસ કાળજી લેવાની. 40 લોગસનો કૌશક આવશે સૌથી મોટું. ચંદ્રેશ્વર નિર્મલેરા સુધી જ માત્ર ગણવાનું છે. લોગસ આવડે તો લોગસ ગણવાનો જ આગ્રહ રાખવાનો નવકારનો, તો જ આપણો કૌશક શુદ્ધ ગણાશે. 40 લોગસ એટલે 1000 શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે આપણે પ્રાયશ્ચિત કરશું અને બીજા હજી 8 શ્વાસોશ્વાસનું પ્રાયશ્ચિત આપણે બાકી રહે એટલે એની પર આપણે એક નવકાર ગણવાનો આવશે. 40 લોગસ સંદેશો નિમલેરા સુધી અને સાથે એક નવકાર ના આવડે એને 160 નવકાર ગણવાના આવે. નવકાર બહુ સારો છે એમ કોઈના નથી, પણ જ્યારે જે ગણવાનું આવે એનું પ્રાધાન્ય આપવાનું, ઉપયોગ સાથે આવો કૌશક કરવાનો. અતિચાર બોલાય ભલે આપણે અતિચાર ના આવડે, ગુજરાતીના શબ્દમાં જે બોલાય એ શબ્દને પકડવાના પ્રયત્ન કરવાના અને છેલ્લે બધું કોમન જ આવશે સાથે. સંવત્સરી દિવસમાં જે કોઈ અતિચાર મને લાગ્યો હોય તે સરી મન વચન કાય કે મિચ્છામિ દુક્કડમ આટલું બોલવાનું, થોડો આગ્રહ રાખવાનો. સ્તવન તરીકે હજી શાંતિ આજે આવશે, અજીતના અને શાંતિના ભગવાનની સ્તવન એના માટેના સ્તોત્ર આખું બોલાશે. 5 પ્રકારની શાંતિ છે, આમ 3 મુખ્ય કહેવાય: લઘુ શાંતિ, અજીત શાંતિ અને મોટી શાંતિ. પણ મોટી શાંતિનો આજે ઉપયોગ લઘુ શાંતિની જગ્યાએ કરવામાં આવશે. ઓમ પુત્ર મિત્ર ભ્રાતૃ કલત્ર સુહૃદ સ્વજન સબંધી બંધુ વર્ગ સહિતા. ઓમ ગ્રહ ચંદ્ર સૂર્યાન ગાયક બુધ બૃહસ્પતિ શુક્ર શનિશ્ચર રાહુ કેતુ સહિતા સલોપાલા સોમ યમ વરુણ કુબેર વાસવાદિત્ય સ્કંદ વિનાયક પિતૈચાન્યપી ગ્રામનગર ક્ષેત્ર દેવતા બધા દેવી દેવતાને આપણે વિનંતી કરી દીધી તેમ જગતના બધા જીવોને શાંતિ અને સમાધિ આપશે. ગ્રહની પીડા કોઈ આપણને થતી હશે પણ પ્રતિક્રમણના માધ્યમે જે શાંતિ બોલશે એ પણ એને વિનંતી કરશે. કોઈને પણ આવી ગ્રહની પીડા હોય, ક્ષેત્રના પ્રોબ્લેમ હોય, બધું તમે દૂર કરજો. અને છેલ્લું નજીક આવશે મોટી શાંતિ પૂરી કરવાની. શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિર્તા ભવંતુ ભૂતગણા દોષા પ્રયાંતુ નાશમ. જે આવ્યા છે બધાના દોષો નાશ પામી જજો. સર્વત્ર સુખી ભવતુ લોક અને આખા જગતના બધા લોકો જે છે એ સુખીને પામો. આ આપણું જૈન શાસન કહેવાય. આજે આપણું 7 દિવસ સુધી આપણે ગુરુ ભગવાનના કે આ પ્રવચનો સાંભળીને આપણે એકદમ આજે હળવા થઈ જવાનું હોય. બધા જ કર્મથી મુક્ત થવું તેવો ભાવ વ્યક્ત કરવાનો. હવે હું સમય એવી માંગીશ કે મારે આ બધા કસાય કરવા ન પડે. પ્રતિક્રમણ પૂરું થશે પછી આપણે એકબીજાને મળીને વિચાર દુકડું કહેશું, માત્ર વ્યવહારથી છે પણ કરવાનું એકચ્યુઅલી એની પહેલા છે. જેની સાથે હજી વધારે સંબંધો ખરાબ થયા પહેલા આજે મળી લેવાનું પ્રતિક્રમણ કરતા પહેલા મારું પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ થાય હું તમારું વિચાર માગું છું. તમે પણ મને ક્ષમા આપી દેજો. આવું બધાની સાથે ક્લિયર થઈ જવાનું અને સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ શુદ્ધ કરવાનું. સૌથી મહત્વના 3 સૂત્ર 3 વખત આવશે એ વંદિતું. દુઃખ વ્યક્ત નહીં કરવાનું, એમાં જ બધા કર્મોનો ક્ષય કરવા માટે આપણે તૈયાર થઈને બેસવાનું. એક વંદિતું દેવસ્ય પ્રતિક્રમણ બોલાશે. બીજું વંદિતું એટલા માટે બોલાય કે ગુરુ ભગવાનની ઈચ્છામાં પ્રતિક્રમણ કરીએ તો આખું સંવત્સરી સૂત્ર આપણને સંભળાવે, પણ ગુરુ ભગવાન આપણી પાસે છે નહીં એટલે સંવત્સરી સૂત્રને બદલે પછી આ વંદિત સૂત્ર બોલી અને આપણું સૂત્ર સાંભળવું તેવો ભાગ આખું કૌશલ મુદ્રામાં આપણે આ સૂત્ર સાંભળવાનું આવશે. અને ફરી પાછું આ આખા વર્ષ દરમિયાન જે પાપો મને લાગ્યા હોય, ઓલું વંદિત દેવસ્ય પ્રતિક્રમણ માટેનું હતું, હવે આ વંદિત 3જા નંબરનું શેના માટે છે મારું?
સંવત્સરી માટેનું હશે. એવા ભાવ સાથે પડીકમે સંવત્સરમ બોલાશે. આખા વર્ષ દરમિયાન જે પણ બાપુ લાગ્યા છે એની સમાપના વાંચવું. અને દિલીપભાઈ કીધેલી 42માં અને 48માં નંબરની ગાથાની યાદ કરવાની. વંદિતાની કાયેન કાયેસ પડીકમ વાયસ વાય મનસા માનસ સવસ વયારસ. એમ કરતા 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 જેવા આપણે આગળ જઈએ પ્રતિમ શા માટે કરવાનું? પડી સિદ્ધાંત કરણે. મારે જે કરવાનું હતું એ મેં ન કર્યું. કિચ્ચાણમાં કરણે પડીકમણમ ન કરવાનું મેં બધું જ કર્યું. અસ્તદહણે કળા. આ શાસન ઉપર આ ધર્મ ઉપર મેં ક્યાંક અશ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરી. વિવરીય પર્વણાએ મારાથી ધર્મથી વિરુદ્ધ ક્યાંય પણ બોલાય ગયું જાણતા કે અજાણતા. આખું પ્રાયશ્ચિત આ છેલ્લા 48માં નંબરની ગાથા આપણને કરાવે. શું? પડી સિદ્ધાણમ કરીને કિચ્ચાણમ કરીને પડીકમણમ અસ્તદહણેના વિવરીય પર્વણાય. અને પછી બધાની સાથે બધા જીવોને આપણે સમાપના માંગી. આખું બંદિતું ના આવડે પણ આ ગાથા બધાને આવડે. કામેવી સબ્બજીને સભે જીવા કમંતુમે મિત્તિને સબ ભૂયસુ વેરમ મધ્યમ ન કેણઈ. અને વંદિતાની જે બી પેલી ગાથા બોલાશે મંગલાચરણ રૂપી. શું? તે સર્વ સિદ્ધ ભગવંતો ધર્મના આચાર્ય ભગવંતો સાધુ ભગવંતો વંદિતું સર્વ સિદ્ધિ ધમાઈ સર્વ સૌવ. હું આપણે એટલા માટે નમસ્કાર કરું છું. શ્રાવક અદ્ધમ આયારસ શ્રાવક ધર્મને વિશે જે પણ અતિચાર લાગ્યા છે બધાને મારી સમાપન શરૂ કરવી છે. દુધિએ પરિગ્રહની બે પ્રકારનો પરિગ્રહ રોજ આપણા જીવનમાં થાય છે, સચિત અને અચિત. એના માટે જેટલો આરંભ થવાનો થયો હોય એ બધાની સમાપના માટે જમ બદમ ઇન્દ્રિય એમ ખરાબ ભાવથી મારાથી જે પણ વિચારાઈ ગયું એની હું સમાપના માગીશ. રોજ સકાઈનો આરંભ પૃથ્વીગાય અટકાય કેવકાય વારિકાય વનસ્પતિકાય ત્રસકાય સકાય સમારંભે પહેણે પયાવણે અજય દોષા અતકાય પરિટા ઉભેટા ચેવતમ નિંદે. આપણા પોતાના 5 અણુવ્રત, 3 ગુણવ્રત અને 4 શિક્ષા વ્રત. એના અતિચાર જે પણ આપણે લાગ્યા છે એને આપણે સમાપના માંગશું. દેવસે પ્રતિમાં અતિચારને 8 ગાથા ને આવડે તો 8 ટકાનું કૌશલ આવશે. નાણાંની સૂત્ર આવડતું હોય એ બોલવાનો આગ્રહ રાખજો. નવકારની જગ્યાએ બોલવાના નથી આવડતું એટલે બોલવું પડે. શું? કાલે ગણે બહુમાણે ઉવાણી તો અનિન વંજન તો બધું વટવ્યો નાણ માયારો. ખાલી આ એક જ ગાથા બોલાય એટલે આ જ્ઞાન સંબંધી જેટલા પણ દોષો આપણને લાગ્યા છે બધા નાશ પામી ગયા. તપ અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. અણી ગુયા બલવીર્યો પરતમય જો જૌતમ આવતો ઝુંઝઈ જા આતામ નાયબ વિરિયા આરો. આ મારી શક્તિથી મેં મારો શક્તિનો ખોટા માર્ગે ઉપયોગ કર્યો તો હું એની પણ સમાપના માંગુ છું. આપણી ક્રિયા આપણા માટે જળ ન થાય, આપણા માટે ઉપયોગી થાય એવા ભાવ સાથે બધી ક્રિયાને કરજો. પર્યુષણ પર્વના આરાધનાના દિવસો આપણે માધ્યમ આપીને જાય છે કે આવતીકાલથી આપણી આરાધનાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. ભલે સંસારના ક્ષેત્રમાં ગયા પછી આરાધના આપણી ઓછી થઈ જાય એની દુઃખ વ્યક્ત કરજો. કરેલી બધી આરાધનાને વારંવાર યાદ કરજો. કેવું પ્રતિક્રમણ આપણે કરતા હતા, કેવી મજા આવતી હતી, કેવી પરમાત્માની અષ્ટપ્રકારી પૂજા, કેવું પરમાત્માનું સ્તવન આપણે બોલતા. બધા પ્રસંગોને યાદ કરવાના. કરણ કરાવણ મેં અનુમોદન સરિતા પણ મિત જાયો. અને સંસ્કાર આપણા પોતાના જીવંત રહે એનો ખાસ પુરુષાર્થ અને પ્રયત્ન કરવાનો. ઘણા વર્ષ પહેલા આ સંઘમાં આવવાનું થયું હતું. પરિવાર પણ આ સંઘમાં પાછી પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરવા માટે આવ્યા. જે જ્ઞાન હતું એનો ઉપયોગ આપણા બધા માટે કર્યો. આમ તો આ બધા પ્રવચનનો અધિકાર સાધુ અને સાધ્વી ભગવંતોનો છે, આપણને કોઈ અધિકાર એવો છે નહીં. પણ એમની પાસેથી જે પણ જ્ઞાન આપણને મળ્યું હોય તેનો માત્ર આવીને આપણે સદુપયોગ જ કરીએ છીએ. અમે કોઈ આરાધના કરવા માટે આવતા જ નથી, આરાધના કરવા માટે આવીએ છીએ. સંઘ સાથે મળીને આરાધના સરસ કરવાની, નવું શું કરી શકીએ એવા વિચારો જ્ઞાનના માધ્યમે આપણે કરવાના. અને આપણે તો બધું જ આપણે શોર્ટ ટાઈમની અંદર બધું લેવું પડે. કલ્પસૂત્ર એનો વિસ્તાર તો બહુ વિસ્તારથી આપણે વાંચવાનું હોય અને એ અધિકાર માત્ર આપણા ગુરુ ભગવાન પાસે હોય. છતાં
આવા ક્ષેત્રની અંદર રહીને પણ આવી ધર્મની આરાધના થાય, એની અંતરથી પણ બધા તમારી અનુમોદના કરે કે ભલે જે ક્ષેત્રમાં જવાનું થયું એમ, પણ ત્યાં પણ તમે આવું જિનાલય ઉભું કર્યું, આવો સંઘ ઉભો કર્યો એટલું માત્ર નહીં, પણ સંઘ ભેગા મળીને આરાધના સાધના કરે. અને આ સંઘ 25નું તીર્થંકર કહેવાય. ભલે 25માં તીર્થંકરમાં સાધુ ને સાધ્વી ભગવાન અહીંયા નથી એમ, પણ આમાંથી લગભગ એવું કોઈ નહીં હોય કે જેને સાધુ સાધ્વી ભગવાનના દર્શન પણ ક્યારે ઇન્ડિયામાં ન કર્યા હોય. એને એમ જ છે રહેવું છે મારે અહીંયા, પણ ઈચ્છાથી નહીં, મારી પરિસ્થિતિ મને અહીંયા લઈને આવી. મારા ક્ષેત્રના મારા ગુરુકુળનો મને ફરી પાછા ક્યારે મળે, હું એમને મળું, એમને વંદન કરું, તીર્થની યાત્રા કરું અને આત્માનું કલ્યાણ કરું. અને ઋષિભાઈ જે વાત પોતાના મનમાં રાખેલી, આવા જ કોઈ કારણસર ઇન્ડિયા જવાનું થયું, ગુરુ ગોવિંદના સંસદમાં આવ્યા, માનસિક મૂંઝવતા પ્રશ્ન એમની પાસેથી સમાધાન મળ્યું અને ગુરુના શબ્દો સાંભળ્યા પછી એમ થઈ ગયું કે રહેવા જેવું તો આમની પાસે છે. જેને આવા દુઃખોને ક્યારે સહન ન કર્યા હોય, ચારિત્રના માર્ગને ક્યારે સમજણમાં આવ્યો નથી, એની સિદ્ધ દીક્ષાને ગ્રહણ કરી અને સરસ મજાનું અત્યારે આ ચારિત્ર મુંબઈના એરલા સંઘની અંદર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન જય સુંદર શ્રીશ્વરજી મહારાજાની નિશ્રામાં, એમના ગુરુ નિશ્રામાં સરસ મજાનું અત્યારે વિતાવી રહ્યા છે. અને એનો આનંદ પણ અમે પ્રત્યક્ષ રીતે જોયો ત્યારે આપણને એમ થાય ખરેખર જે ભૂમિમાં ગયા પછી પણ પોતાના સંસ્કારને કેટલા મજબૂત રાખ્યા હશે, ત્યારે ગુરુ મળ્યા એટલે બધું ચેન્જ થઈ ગયું. આપણે પણ એવું જ કરવાનું. જે પણ પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થાય, કમસે કમ એવા ટાઈમે દુઃખ વ્યક્ત કરજો, સારું થાય ત્યારે આનંદ વ્યક્ત કરજો. આપણા બધાનું જીવન પાપમય રહેવાનું જ છે. સંપૂર્ણપણે આપણે બધા પાપથી મુક્ત થયું ત્યારે પણ બનવાનું નથી, પણ પાપમાં મતિ એ જ આપણી ગતિ કહેવાય. જ્યારે પાપ કરવાનો મતિને બહાર ખેંચી લેવાની એટલે આપણી રતિ મજબૂત ન થાય, પણ ધર્મમાં મતિ હંમેશા ઇન્વોલ્વ કરવાની એટલે આપણને સદબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય. આવા પરિશ્રમ પૂર્વના અષ્ટાંગિકાના પ્રવચન, કલ્પસૂત્રના પ્રવચન અને આ વારસા સૂત્રના માધ્યમે પરમાત્માના દર્શન કરાવ્યા. આવું કાંઈ પણ બોલતા પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલાવ્યું હોય, ત્રિવિધે મિચ્છામિ દુક્કડમ. સંઘ એ સર્વોપરી છે, સંઘના અંડરમાં રહેવાનું. સંઘ એ આપણા માટે પૂજનીય છે. આવા સંઘની જેટલી સેવા થાય એટલો કરવાનો ભાવ રાખજો. સંઘનો ભાર આપણી પર ન રહે એની ખાસ કાળજી લેજો. અને સંઘના જેટલા આપણા ફાઉન્ડર મેમ્બર હોય, સંઘને અત્યારે જે ચલાવતા હોય, એ બધાને સપોર્ટ આપવાનું કામ કરજો. કામ કરેલી ભૂલ પણ થાય, પણ ભૂલને જોવાનો ક્યારે પ્રયત્ન કરતા નહીં. કાંઈ ભૂલને આપણે કેવી રીતે સુધારી શકીએ એમ સંઘનું કામ કરવું કોઈ સહેલું નથી. આજે પોતાનો ટાઈમ કાઢી સંઘ અને શાસને આપવું, દેરાસર સંભાળવું, સંઘને સંભાળવો, બીજી બધી પ્રવૃત્તિ સંભાળવી, જ્યારે આપણે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કામ આપણાથી કેવી રીતે થાય. પણ ધર્મ તો એમ જ કહે છે, સંઘના કોઈ પણ ક્ષેત્રના જે કોઈ પણ કામ કરે એ તીર્થંકર પદ સુધી પહોંચે. આવું સંઘનું જેમ કામ કરતા હોય અંતરથી અનુમોદના કરજો. જે આપણે નથી કરતા પણ આપણને કરવાની તક મળે એવા ભાવને પ્રગટ કરજો. ભવિષ્યની આપણી પેઢી આ સંઘમાં આવતી થાય, આ સંઘને પોતાના હાથમાં લે, સંઘનું સુકામ કરીને ભવિષ્યમાં આ સંઘને અત્યારે જેવો આ લોકોએ દીપાવ્યો છે એના કરતા પણ વધારે દીપાવે અને સરસ મજાનું આ સ્થાન હંમેશા માટે આપણને ભર્યું લાગે. જ્યારે આવીએ ત્યારે આમ સંખ્યા આપણને દેખાય અને સરસ મજાની ધર્મની આરાધના થાય એવો ભાવ સરસ મજાનો રાખવાનો. ગઈકાલે તમારા જેને લઈને કોઈ દર્શન કરવા આવ્યું હશે, કોઈ બહારથી આવેલું હશે, જે લઈને આવ્યા તેને પૂછે છે આવું નાનો સંઘ ને આવું સરસ મજાનું દેરાસર કે શું વાત છે, આમ એટલા અમને ઓત અને પ્રોત થઈ ગયા એમ. આટલો નાનો સંઘ અને આટલું બધું દેરાસર એમ. હું તો આ દેરાસરને જોઈને ધન્ય બની ગયો એમ. તો ખાલી આટલું આવનાર કેટલો સંદેશ અહીંયાથી લઈને જાય. જ્યાં જશે ત્યાં બધાને જ કહેશે દર્શન કરવા તો અહીંયા જજો એમ. સંઘની સંઘ છે
પણ સંઘે જે વસ્તુ ઊભી કરીને આપણને આપી છે એ સંઘની આપણા માટે દેણ કહેવાય. બસ આવા સંઘમાં બધા આપણે ઉત્તરોત્તર આરાધના કરતા કરતા બધા આપણે સિદ્ધિ ગતિને પામીએ એવા ભાવ સાથે પરમાત્માની આગળ દુકાન બોલાવી નુકસાન ઉકળામ કોઈને કોઈ પચકાન લેવાનું બાકી છે? હા, એકાસનાનું પચકાન જેને માગ્યો એકાસન હોય બધા આવી જશો. ઉદયસ્વરૂપ કોર્સમ શાક પછી ચલિંગારમ સંભાળમ કાયમં તનમદમ દર્શન વચન માત્રાવરણ વાંબિલમ વિભૂતિમ તમમ દેવાલયની તસચિત પ્રેણમ ઉક્તિત વિરણમ એકાસન વ્યાસમ કે ચલિંગારમ કાયમં તનમદમ દર્શન કાગરેગરેણમ આઉટન બસન ગુરુકુટમ બાઈકમન માત્રાવરણ તજમ પાંચ લેવવા ઓલેવનો આશ્રમ બોધન સચિતન અસિતન માવસી. કોણે કીધું? ઉપવાસનું વાક્ય લઈ ગયા. સુરભોને અભિપ્રાય છે નિકન મસલમ બાણમ કાયમ ત્રણ અધિકાર બહાર પોસે શાક પોસી મુઠ્ઠી ચંદ્ર નાતામો સહસ્રાગરણ પ્રત્યક્ષ દિશા ગાવન માત્રાગરણ સર્વાસમત્યાય બાણસ લેવા હોલિમ વાસનો બોલો સચિતન સત્યમ બોસી. જય જિનેન્દ્ર. આપણે ઘણા વખતથી વિષ્ણુની રાહ જોતા હતા. ઓલમોસ્ટ પૂરા થવા આવ્યા છે અને જીતુભાઈ પણ રાહ જોતા હતા. જીતુભાઈ ઓલમોસ્ટ ત્રીજી વાર આવેલા છે. એકવાર આપણે ઓનલાઈન ભવિષ્ય કરાવ્યા. મારા સંઘની ધર્મનો દોર ચાલ્યો. ધર્મનું આચરણ કેવી રીતે કરવું તે ઉપરાંત ધર્મની ક્રિયામાં ઘણા બધા સૂચનો પણ આપ્યા કે જેથી આપણને વિશિષ્ટ પુણ્ય મળી શકે અને એ બધા ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધશું. हमारा संघ के संघ मेंबर तरफથી જાણતા ફરીથી તમે અહીંયા ભવિષ્યમાં પણ પધારજો. અમને બહુ આનંદ થશે. થેન્ક યુ. સાથે બહુ સૌથી જૂનો પરિચય. આગળ પછી બધાને તરફ મળવાનું થયું ત્યારે તો હું ઓલા દીકરા નાના તીર્થને લઈને આવ્યો હતો. એટલે આગળ જે પણ મને મળે એ મને યાદ કરી પેલા એ દીકરાને યાદ કરવા તીર્થને તો એ તમારો દીકરો ક્યાં છે તું. એટલે પહેલેથી એ વર્ષોથી બધાની સાથે એવા સંબંધો બંધાઈ ગયા આત્મીયતાના એમ. અને જેના ઘરે જઈએ છીએ બહુ સરસ રીતે આપણને સાચવે. આપણો પોતાનો પરિવાર લાગે એવી રીતે અહીંયા રહેવાનું આવે. અમને અમારું ઘર ક્યારે પણ યાદ આવતું નથી એમ. અમને બધા પૂછે તમે આવો ટાઈમ આવી રીતે બધાના ઘરે અલગ અલગ રીતે કેવી રીતે રહી શકો એમ. પણ બધાનો પ્રેમ અને વાત્સલ્ય મળે એટલે બધી વસ્તુ ભૂલાઈ જાય. એવા સંઘનો પ્રેમ બધાને મળતો રહે છે. સંઘના ઉપકારને તો આપણે ક્યારે ભૂલી શકીએ નહીં. બસ
તમારો અમારી પર બહુ મોટો ઉપકાર છે. એમાંથી કાંઈક અંશે ઋણ મુક્ત થવા માટે અમે આવા દિવસોમાં તમારી પાસે આવતા હોઈએ છીએ. સંઘ સર્વોપરી છે. સંઘ અમારા માટે ભગવાન અને તીર્થંકર સંઘ ગણાય. એની જેટલી ભક્તિ થાય એટલી આપણે કરવાની હોય. છેલ્લે બસ કાંઈ પણ બોલવાનું હોય તો બધાની સાથે વિચારી નીકળવું. અને છેલ્લે સર્વમંગલમાંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં પ્રધાન સર્વધર્માણાં જયં જયતિ શાસનં વૈષ્ણવાય સ્વામી ભગવાન. પ્રમાણ 5 વાગે સ્ટાફ આવી જજો. અને 5 વાગે અહીંયા આવી જજો. 5 વાગ્યા પહેલા આવજો મહેરબાની કરીને, જેથી તમને અહીંયા આગળ પાર્કિંગ મળે. નહીં તમારે સેન્ટ્રલ રોડ અથવા પાર્કમાં ગાડી પાર્ક કરવી પડશે. એટલે બને તો 4:30 પોણા 5 અહીંયા આવી જજો, જેથી તમને તમારું પ્રિફર્ડ પાર્કિંગ અહીંયા મળી શકે. નહીં તો પછી તમારે પાર્કમાં ગાડી પાર્કિંગ કરવી પડશે. એટલે જો તમે લેટ આવે તો તમે પાર્કમાં ગાડી પાર્ક કરજો અને પાર્ક 10 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો છે. એટલે તમારે એની ચિંતા નથી. થેન્ક યુ. લેડીઝ તો આ હોલમાં અને જેન્ટ્સ નું ટેકનોલોજીમાં ઈમેલમાં ઊંધું છે. લાસ્ટ ટાઈમ